아멘. 오늘은 제가 설교하기 전에 다른 분 설교를 좀 잠깐 보여드리려고 합니다. 이분 누군지 아십니까? 예, 아마 카톡으로 보신 분도 계실 거예요. 미상원 원목입니다. 미해군 원목하다가 지금 상원 원목이셔요. 베리 브렉 우리 본교의 목사님이십니다. 이 상원회의는 할 때마다 또 가끔 백악관에서 이렇게 초청 예배를 드리고 하는데 아마 여기는 대통령도 참여했던 최근에 설교했던 설교입니다. 이걸 잠깐 한번 좀 보여드리겠습니다. I grew up in Baltimore, Maryland. In fact, I grew up in Freddie Gray's neighborhood. And you remember, my mother had a fourth grade education, the daughter of a sharecropper, an activity that Martin King called a new form of slavery covered up with certain niceties of complexity. So I grew up about 30 miles from Washington, D.C. I did not shake hands with a white person until I was 16 years old. Okay? No white people in my church, no white people in my neighborhood, no white people in my school. My mother motivated my siblings and me to study the Word of God. She provided us with a monetary incentive, 5 cents for every verse you memorized. So if you would enter our domicile, you would find my siblings and me searching the Word of God for short Bible verses. I know every short Bible verse in the book, okay? My favorite Bible verse is not John 3:16, it is John 11:35. Jesus wept. Powerful verse. Powerful verse. I love Luke 17:32. Remember Lot's wife. Powerful verse. Powerful verse. 1 Thessalonians 5 is a treasure trove. Quench not the spirit. Rejoice evermore. In everything give thanks. Despise not prophesying. In fact, I was doing my riff on 1 Thessalonians chapter 5, and my mother put me on a flat rate. She said, hold it, hold it, hold it. I don't care how much you memorize, you're only going to get a quarter, okay? All right. My mother knew what she was doing. One day, I memorized 1 Peter 1:18 and 19. I was only 10 years of age. It says, and we are redeemed not with corruptible things such as silver and gold, but with the precious blood of Jesus Christ. And even at 10, I had sufficient analytical skills to know that the value of an object is based upon the price someone is willing to pay. And when it dawned on me, little guy in the inner city, that God sent what John 3 calls in the Greek the monogenes, the only one of its kind, his only begotten son to die for me. No one was ever able to make me feel inferior again. Moreover, I said, I got to get to know this man who died for me. So now it was not just for the nickels that I started reading the Word. It was to try to find this man. And as I searched the Scriptures, it was like a Zeffirelli movie with the man with no name. I kept finding him in Genesis, he's Shiloh.
In Exodus, he's the I am. In Numbers, he's the star and scepter. In Deuteronomy, he's the rock. In 1 Samuel, he's the Lord of hosts. In Job, he is the Redeemer. In Psalms, he is the great shepherd. In Proverbs, he is the beloved. I kept running into that man. In Isaiah, he's wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. In Daniel, he's the fourth man in the fiery furnace. In Micah, he is the one whose going forth of old is from everlasting to everlasting. In Zechariah, he is the branch. In Malachi, he is the messenger of the covenant. Matthew calls him Savior. Mark calls him Son of Man. Luke calls him the great physician. John calls him the Word made flesh. Acts says he is the one who will mobilize us to witness. Philippians says God has exalted him so that at his name every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord to the glory of God the Father. 1 Thessalonians says he is the one who will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God. And Jude says he's able to keep me without stumbling or slipping and present me without fault, without blemish before the presence of his glory with unspeakable ecstatic delight in triumphant joy and exultation. And John said, I was in the Spirit on the Lord's day, on that Isle of Patmos in the Aegean Sea. I saw him high and lifted up. He is Alpha, he's Omega, he is beginning, he is ending. And so because I kept meeting that man, my hope does not rest in the very 저의 소망은 다양한 정부의 부서에 있지 않고 행정부나 입법부나 사법부 등의 소망이 있지 않고 우리가 조직되는 부서들과 우리가 맺은 동맹에 저는 희망을 두지 않습니다. 제 간증은 바로 이것입니다. 저의 소망은 오직 예수님의 보혈과 의에 있습니다. 저는 감히 이 세상에 어떠한 이름도 의지하지 않고 예수님의 이름만을 온전히 의지할 것입니다. 견고한 방석이 되신 그리스도의 저는 삽니다. 다른 모든 선포는 모두 가라앉은 모래입니다. 하나님 축복하십니다. 설교 잘 하시죠? 은혜 받으셨습니까? 네. 요 앞에 요 때문에 글씨가 잘 보였나 모르겠어요. 제가 읽어드리려고 합니다. 참 설교는 저렇게 해야 됩니다. 그렇죠? I grew up in Baltimore. 오늘 우리의 희망을 굳게 잡읍시다. 희망. 좋은 얘기죠? 네. 희망을 굳게 잡자. 로마서 8장 24절. 우리 보이신 분들은 한번 다 같이 따라서 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아멘. 그 영국 런던에 이 K 미술관이라고 하는 데가 있는데 그곳에는 프레드릭 왓츠라고 하는 화가의 소망이라고 하는 이러한 그림이 전시되어 있다고 합니다. 이 그림을 잘 보시면 밑에 둥그런 게 지구예요. 지구. 이 지구에 한 여인이 앉아 있습니다. 근데 이 여인을 잘 보면 눈을 가렸어요. 소경이죠. 눈이 안 보입니다. 근데 손에다는 비파를 들고 있습니다. 근데 자세히 보면 이 비파가 줄이 다 끊어졌어요. 원래 6줄인데 한 줄만 남았습니다.
근데 그 한 줄을 가지고 연주를 지금 하고 있어요. 이게 무슨 의미가 있을까요? 우리 인간은 우리가 의지할 수 있는 모든 것이 다 사라진다 할지라도 소망만 있다면, 소망의 줄만 남아있다면 그는 가던 길을 계속 갈 수 있다고 하는 뜻입니다. 아멘. 그러므로 인생에 있어서 우리가 살아가는 데 있어서 가장 중요한 가치는 소망이 되는 것입니다. 아멘. 신곡을 유명한 단편은 이렇게 말했습니다. 지옥은 희망이 없는 곳이다. 지옥은 다른 것이 아니고 희망이 없으면 그곳이 지옥이라는 것입니다. 그래서 지옥의 입구에는 일체의 희망을 버리라. 이렇게 써 있다고 하는 것입니다. 희망이 없으면 그것이 바로 지옥이라는 것입니다. 이 사람들은요, 대개 자기들이 믿는 대로, 자기들이 믿는 대로, 생각하는 대로, 바라보는 대로 그대로 됩니다. 그렇습니까? 아멘. 자기 믿음대로, 자기가 생각한 대로, 자기가 바라보는 대로 자기가 그렇게 되는 거예요. 여기 아프리카 어느 족속은요, 어떤 그 타부가 있는가 하면 이 바나나를 솥에다가 요리를 이렇게 해서 먹고 그걸 씻지 않고 다른 요리를 해 먹으면 죽는다고 하는 통속이 있었어요. 그런데 한 번은 한 사람이 바나나 요리를 해 먹은 거기다가 그걸 씻지 않고 다른 요리를 해서 먹었습니다. 아이 멀쩡하니 잘 살았어요. 근데 며칠 지난 다음에 누가 그 솥이 바나나 요리하고 안 씻었던 솥이라고 이걸 얘기를 해줬어요. 이 사람이 소리를 듣는 순간 얼굴이 새파랗게 질렸습니다. 그러더니 호흡이 가빠지고 이상이 광란이 막 손톱을 틈도 없이 죽어버렸어요. 자, 이 사람이 왜 죽었을까요? 멀쩡하게 며칠 잘 살았는데 그의 생각이 그를 죽인 겁니다. 생각이 죽인 겁니다. 서바나의 한 임금이 새로 임금이 됐는데 그 궁전에 있는 애언가들이 왕에 대해서 장례를 애원하면서 임금님은 절대로 마드리갈에 가지 말라. 이 마드리갈 여기 가면 죽는다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이 임금님은 이 마드리갈에 하계 별궁도 있고 좋은 곳이 많지만 죽기 싫어서 그곳을 안 갔어요. 평생 안 갔어요. 그런데 어느 날 그 나라를 여행을 쭉 하다가 갑자기 아팠어요. 그 아픈 다음에 신하 한 사람한테 물어봤어요. 이것이 어디냐? 그러니까 뭐라고 얘기하는 거면 마드칼레라고 그래요. 마드칼레. 언뜻 이 사람은 마드리갈로 잘못 이 임금이 알아들은 거예요. 그 순간 이 양반은 일어나지 못하고 결국 그곳에서 죽고 말았습니다. 왜 죽었을까요, 이 임금이? 자기 생각이 자기를 죽인 거죠. 나는 죽을 곳에 왔구나. 나는 죽겠다. 여러분이시죠? 우리가 살겠다고 생각하면 살아요. 나는 산다고 생각하면 삽니다. 나는 이 병으로 죽지 하면 죽는 거예요. 이건 얼마나 무서운 일인지 알지 못합니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었다. 이렇게 본문에서 말하는데 소망으로 얻었다는 것은 무슨 뜻이에요? 우리가 믿음으로 구원을 얻었지 소망으로 얻습니까? 그 말은 우리가 믿으면은 예수 그리스도를 우리 안에 영접하면 우리는 거듭납니다. 그러나 이것은 구원의 시작일 뿐이에요. 우리는 계속해서 변화하고 성장해야 되는 것입니다. 그러기 위해서는 완전한 구원의 모델을 그가 바라봐야 돼요. 그렇게 할 때 그 모델을 향해서 내가 계속 자라날 수가 있는 것이에요. 그래서 그 소망, 그 완전한 구원의 모델을 바라봐야 되는 거예요. 그걸 바라봄으로써 내가 이렇게 구원받는다는 것을 생각함으로써 계속 내가 성장하고 변화돼서 결국 구원을 완성시키는 것입니다. 이게 바로 소망으로 구원을 얻는다는 뜻이에요. 그래서 소망이 없으면 구원이 없는 것이에요. 소망이 없으면 구원이 없는 것이에요.
이 이야기도 제가 좀 들려드리겠어요. 하버드 대학의 유명한 의사 선생님이 희망에 대해서 이 희망 전문가입니다. 암으로 사망한 요르단 후세인 왕의 주치이기도 했던 구르프먼 교수, 희망에 관한 연구의 세계적인 권위자입니다. 그는 사람들이 병을 어떻게 극복하는가를 연구하는 과정에서 희망이 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했습니다. But then I realized, talking to my patients and thinking about my own experience when I was sick, that hope really is central. Hope is a central part of the human experience. And just like 희망이 every 가장 emotion 중요합니다. has a basis in the mind, whether it's anger or love or fear, whatever it is, it has a chemical basis 뇌와 신체상의 and it has 희망에 대한 변화가 일어납니다. consequences for the brain and the body. So why wouldn't hope? He got my daughter at school. 잘못된 척추 수술로 19년 동안 고통을 겪기도 했던 구르프먼 교수는 희망의 힘과 메커니즘에 관한 과학적인 연구를 하고 있습니다. 그리고 희망의 생리학적 효과를 발견했습니다. People who believe and expect, based on hope, that they may prevail, that they may succeed, they release these chemicals in their brain. It gives them a sense of well-being, and for a patient who often is in pain because of cancer or AIDS or some other terrible disease, they lower the level of pain. 통증을 낮춰준대요. 우선 희망은. 희망의 핵심 요소인 믿음과 기대는 뇌에서 엔돌핀과 엔케팔린이라는 물질을 분비시켜 모르핀과 같은 효과를 내서 통증을 나아줍니다. 때로는 호흡순환, 운동 기능 같은 가장 기본적인 신체 작용들에 중요한 영향을 미치기도 합니다. 우리 몸은 외부의 침입자를 자체적으로 막아낼 수 있는 아주 뛰어난 시스템을 갖추고 있습니다. 세균이 들어오면 백혈구의 일종인 호중구가 먹어치웁니다. 세균을 먹다가 배가 부르면 터집니다. 그것이 우리가 흔히 말하는 고름입니다. 호중구가 싸우기 힘에 벅차면 이번엔 대식세포가 나와 세균을 거침없이 먹어치웁니다. 대식세포는 먹은 세균의 일부를 몸 밖으로 배출하고 이때 T세포가 나타나 이것이 아군인지 적군인지를 파악합니다. 적군이면 인터루킨이라는 물질을 분비합니다. 이 명령을 받은 B세포는 항체를 만들어 세균을 집중 공격해서 괴멸시킵니다. 몸에 면역 기능이 떨어져 있다는 것은 지금 보신 이 기능이 약해진 것입니다. 그리고 우리의 생각에 따라 이 면역 기능은 변합니다. Because nothing in medicine is absolute.
나는 절대적인 것이라는 게 없대요. 의학은 written in stone. There's 확실성이라는 것은 uncertainty in that. 불확실성이 항상 Worst 존재한다. cancers sometimes shrink. As I write in the book, sometimes the tumor does not read the textbook. 종양 교과서대로 따르지 않는 겁니다. So you have to hold out true hope that there is this biological variability, that perhaps even if the chances are 1 in 20 or 1 in 50, we'll do everything possible to make you that one person. And that's true hope. 예, 희망이 50분의 1, 100분의 1의 기적을 만들어내는 게 희망이랍니다. 예, 여기 이 사람은 인생의 삼중고, 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 듣지 못하기 때문에 말을 못하는 삼중고를 겪은 헬런 켈러입니다. 이 사람이 한 선생님의 희생을 통해서 말할 수 있는 그런 능력이 됐고 세계적으로 유명한 사람, 박사학위까지 받았어요. 이 보지도 못하고 듣지도 못하는 사람이 정말 훌륭하고, 이분이 그 모든 것을 이루고 난 다음에 한 말이 이겁니다. 참된 소망은 모든 일을 가능하게 한다. 참된 소망은 불가능이 없게 만든다, 이런 뜻입니다. 자, 우리가 소망을 가져야 되는데 소망의 대상은 누구여야 됩니까? 소망의 대상. 우리는 희망, 소망은 같은 말인데 희망을 가져야 되는데 무작정 희망을 가질 수는 없어요. 분명히 믿을 수 있는 어떤 대상이 있어야 되겠죠. 우리의 희망은 하나님에게만 있다고 성경은 분명히 말씀을 하십니다. 시편 39편 6절, 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일에 분용하며 재물을 쌓으나 누가 취할는지 알지 못하나이다. 주여, 내가 무엇을 바라리요? 나의 소망은 주께 있나이다. 우리의 소망은 하나님께 있습니다. 디모데전서 6장 17절, 내가 이 세대의 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물의 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주시고 주사 누리게 하시는 하나님께, 후하게 주시는 하나님께 우리의 소망을 두라는 것입니다. 그러면 틀림없다는 것입니다. 이사야 45장 20절, 땅끝의 모든 백성아 나를 앙망하라. 그리하면 구원을 얻으리라. 나는 너의 하나님이라 다른 이가 없습니다. 앙망이 뭡니까? 간절히 바라보고 사모하라. 그러면 분명히 대답이 있겠다. 구원해주겠다. 나를 앙망하라. 창조주 하나님의 약속입니다. 여러분, 우리가 믿을 만한 게 뭐가 있습니까? 재물입니까? 돈입니까? 6.25 때 어떤 분이 이북에서 굉장히 부자인데 전 재산을 팔아가지고 그 돈을 니쿠사쿠에다 가득 넣고 임진강을 건너오다가 임진강 나루터에서 그 돈을 다 태워버렸다. 그건 더 이상 믿을 수 없다. 우리 재물 믿을 수 없어요. 권력, 우리나라 대통령 최고의 권력 누린 사람 가운데 제대로 제명대로 잘 사는 사람 아주 소수입니다. 권력 믿을 거 못 되죠? 가족이나 남편이나 아내, 자식들 그렇게 믿을 만하지 못해요. 언제 변할지도 모르고 언제 어떻게 될지. 친구들 마찬가지. 우리는 누구만 믿어야 되겠습니까? 하나님. 이 소망 있는 사람의 특징이 있습니다. 첫째로 흔들리지 않습니다. 소망을 가지면 흔들리지 않아요. 소망은 배의 닷과 같다고 했습니다. 히브리 6장 19절에 우리가 이 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니. 여러분, 이 배의 닷이라고 하는 것은 이 배를요 땅하고 딱 연결시키는 거예요. 땅하고 딱 연결이 되어 있어요. 그래서 아무리 태풍이 불고 풍랑이 치고 파도가 심하게 쳐도 배는 견고하게 그 자리에 있을 수가 있어요. 뭐 때문에? 이 닷 때문에.
여러분, 우리가 소망이라고 하는 탓을 우리는 하늘에다 딱 던져놓고 있으면 하늘과 우리는 연결이 되어 있어요. 그래서 어떤 인생의 시련의 역경과 태풍과 풍랑과 이런 것들이 몰아친다 할지라도 우리는 평안을 유지할 수가 있습니다. 왜요? 우리는 하늘과 이 탓을 통해서 연결이 되어 있기 때문에 그런 것이에요. 소망을 가진 사람은 흔들리질 않아요. 요새는 참 많이 흔들리는 시대입니다. 뭐 믿을 만한 게 없어요. 다 흔들어요. 우리는 진동치 못할 나라를 받았다고 그러죠. 하늘나라는 흔들리는 곳이 아니에요. 그 안 흔들리는 곳에다가 우리가 소망을 둬야 되는 것입니다. 어떤 사람이 쟁기질을 이렇게 아들한테 가르치는데, 아들아, 쟁기질을 할 땐 이 골을 반드시 타야 된다. 어떻게 하면 그렇게 할 수가 있나요? 목표를 딱 정하고 그것만 쳐다보고 가면 되느니라. 아들한테 해보라고 그랬어요. 한참 하고 나니까 줄이 뺏돌. 야, 왜 이렇게 쟁기질을 했니? 너 아빠가 말한 대로 목표를 정하고 쳐다보랬는데 쳐다봤니? 예, 그렇게 했어요. 뭐를 쳐다봤니? 저 밭머리에 있는 황소를 쳐다봤어요. 이 황소가 여기로 가면 쭉 쳐다봐. 여기로 가면 쭉 쳐다봐. 목표가 흔들리는 거니까 흔들릴 수밖에 없는 것입니다. 우리는 흔들리지 않는 목표, 영원하신 하나님을 쳐다봐야 되겠습니다. 아멘. 아멘. 나 영혼아, 잠잠히 하나님만 바라라. 대저 나의 소망이 저로 쫓아나는도다. 하나님 안에 여러분 희망이 있는 것입니다. 아멘. 두 번째로 희망을 가진 사람은 하늘의 유업을 얻습니다. 그 희망은 하늘의 유업을 얻게 해줘요. 베드로전서 1장 3절 찬송하리로다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 긍휼대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며, 그래서 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 우리가 소망을 갖게 되는 그 소망은 하늘의 기업을, 썩지 않고 쇠하지 않고 더럽지 않는 기업을 잊게 해주신다. 뭐가? 소망이. 디도서 3장 7절 우리로 저의 은혜를 힘입어 의롭다 하심으로도 영생의 소망을 따라 후사가 되게 하려 하십니다. 영생의 소망을 따라 후사가 되게 하려 하십니다. 하늘의 후사, 뭐 때문에? 소망 때문에. 영생의 소망을 따라서 하늘의 후사가 되게 하려. 소망은 우리를 하늘의 후사가 되게 해줘요. 네. 하늘의 유업을, 이 소망을 가진 자는 얻을 수가 있습니다. 세 번째, 이 희망은 시련과 고통을 이길 수 있는 힘을 줍니다. 옛날에 중국에 1966년에서 72년까지 이 문화혁명이 일어났을 때, 한 사람이 이제 이렇게 재판을 받고 감옥에서 이제 옥고를 치고 있어요. 죽을지 살지를 몰라요. 많은 사람이 자살도 하고 그냥 그렇게 했어요. 근데 한 사람은 이렇게 이 영창 밖에 창으로 보니까 뭐라고 그러죠? 중국식 연입니다. 바로 이것은 그의 사랑하는 아들이, 아버지, 우리가 당신을 기다리고 있습니다. 우리는 아버지를 위해서 기도하고 있습니다. 아버지 힘을 내세요 하는 그 사인이었어요. 그래서 이걸 보고 그는 끝까지 참았습니다. 그래서 이 사람은 살아남을 수가 있었어요. 여러분, 희망은요, 시련과 고통을 이길 수 있는 힘을 줍니까? 아멘. 줍니다. 희망을 가져야 이길 수가 있어요. 로마서 12장 12절 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며. 내 영혼아, 내가 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고? 너는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다. 자, 네 번째, 소망은요, 할 수 있다는 확신이 늘 그를 지배합니다. 그 소망을 가진 자는 그러므로 항상
긍정적이며 감사하는 마음을 갖습니다. 이 소망이 희망이 있는 사람은 자신감이 넘쳐요. 할 수 있다, 할 수 있다. 그래서 언제나 긍정적이고 감사한 마음이 넘칩니다. 예. 그래서 그는 즐거워합니다. 소망 중에 즐거워합니다. 잠잠히 하나님만 바라라. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 대저 나의 소망이 저로조차 않았는도다. 할 수 있다는 자신감을 가진 사람은 침착하면서 평온하면서 하나님만 바라면서 평온히 느긋하게 삽니다. 예. 마가복음 9장 23절 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라. 빌보 4장 13절 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 이런 마음을 누가 가질 수 있다고요? 희망을 가진 자, 소망을 가진 자는 그거를 할 수가 있다 이 말입니다. 자, 1975년 여름에 청와대에서 정주영 씨를 불렀습니다. 정주영 씨, 현대 사장이었죠. 예. 카카 왜 부르셨습니까? 이 달러를 벌어들일 기회가 있는데 일을 못하겠다는 작자들이 있단 말이에요. 전에 정 사장 지금 당장 중동 좀 공사 현장 좀 중동에 좀 다녀오세요. 당신이 포기한다면 나도 포기하겠어. 카카 도대체 무슨 말씀입니까? 1973년 석유 파동 이후로 중동에는 지금 달러가 넘쳐나고 있어. 그래서 그 달러를 가지고 국가기관 산업을 좀 일으키려고 아마 여러 나라의 건설요청도 공사요청을 좀 한 모양이야. 그런데 너무 나라가 더워서 선뜻 나서는 나라가 없는 모양이야. 그래서 우리나라한테 타진을 해왔어. 와서 좀 건설을 해줄 수 있냐. 그래서 내가 관리들을 보냈더니 이 사람이 2주 만에 돌아와서 한다는 말이 너무 더워서 일을 할 수 없고 그 다음에 이 공사하는데 절대적으로 필요한 물이 없어가지고 도저히 거기서 공사를 한다는 건 불가능하다고 이렇게 답변을 가지고 왔어. 자네가 좀 정 사장이 좀 갔다 오거라. 알겠습니다. 하고 이제 정주영 씨가 중동을 갔어요. 닷새 만에 돌아왔습니다. 오자마자 하는 말이 지성이면 감천이라더니 카카 하늘이 우리를 돕습니다. 무슨 말이야? 카카 중동은 이 세상에서 공사하기가 제일 좋은 장소입니다. 그게 무슨 말이야? 가보니까 거기는 1년 내내 비가 안 온다는데 비가 안 오면 1년 365일 다 일할 수가 있어요. 그리고 그 다음에 공사하는데 제일 필요한 게 모래하고 자갈인데 가보니까 지천에 그게 널려 있어요. 거기는 다 모래다 자갈이에요. 그 물은 그럼 어떻게 할까요? 물은 어디서 사오면 돼? 어디서 퍼오면 되죠? 현대 그 유조선이 올 때는 한국에서 물을 싣고 가고 갈 때는 기름을 싣고 가고 이렇게 돼요. 그럼 50도 된 더위는 어떻게 할까요? 그거는 낮에는 천막 속에서 자라고 시원할 때 밤에 일하면 돼. 박정희 대통령이 감동을 했어요. 딴 사람은 다 안 된다는데 이 사람 다 돼. 애석해. 그래서 부자를 불러가지고 비서실장을 불렀어요. 인자 현대가 말이야 중동에 갈 건데 우리 정부에서 해줄 수 있는 거 다 해줘. 다 도와줘. 이게 중동이 이러지 사람들이 갔습니다. 여러분 30만 명이 근로자가 왔어요. 그래가지고 이 달러를 다 싣고 올 수가 없어가지고 보잉 747 특별기를 보내가지고 달러를 싣고 왔어요. 밤에도 횃불을 켜고 불을 일하는 것을 그 사우디 왕이 보고 막 감동이 돼가지고 얼마나 한국을 칭찬하지 모르겠다. 여러분 이 희망을 가진 사람은 모든 게 긍정적이에요. 안 되는 게 없어요. 모든 게 다 가능하게 보이는 거예요. 다른 사람이 볼 때는 이 관리들이 가서 볼 때는 이게 다 불가능한 건데 딴 사람이 가니까 이게 다 가능한 거예요.
여러분 희망을 가진 사람은요 불가능 그런 말이 안 나와요. 언제나 감사하다 할 수 있다 그런 말만 나옵니다. 아멘. 아멘. 여러분 입에서 이건 불가능이야 불평 이런 말 여러분 하지 맙시다. 아멘. 아멘. 다섯 번째, 이 희망을 가진 사람은 생산적인 창의력, 건전한 상상력이 있습니다. 생산적인 창의력. 현실에서 배울 수 있는 눈이 열려요, 이 사람들에게. 이 가능성, 이제는 희망을 가진 사람. 이것도 정주영 씨 이야기인데, 이 양반이 그 고향이 아산이에요, 아산. 강원도 통청군 아산면인데, 그 양반 그래서 아산, 현대 아산이라고 그러는 거예요. 저희 고향이에요, 거기가 아산. 호도 아산이에요. 근데 이 양반이 집을 몇 번 나오는 4번 나왔어요, 4번. 4번째 나와가지고 그때가 18살인데 인천 부둣가에서 배에다가 짐 싣는 이거를 하는 거예요. 얼마나 그게 힘이 돼. 하루 종일 그 짐짝을 배에다 실어 날리니까. 근데 밤에는 이제 편하게 자야 되는데 형편없는 노무자들 자는 거 숙소에서 자는데 이거 몸은 막 솜처럼 퍼졌는데 잠을 못 자. 도저히 뭐 때문에? 빈대 때문에. 이놈 빈대가 와서 무는데 이거는 뭐 이게 밤잠을 설치는 거예요. 그래서 이 양반이 이 양반은 가능성의 사람이잖아요. 그래서 생각하다가 밥 먹는 그 식당 이거 식당 저거를 갖다 놓고 그 위에서 식사 테이블에 씌워. 초전에 대해서는 괜찮더니 조금씩 또 무는 거야. 가만히 보니까 이놈들이 여기 다리를 타고 올라와가지고 자기를 깨는 거야. 어떻게 하면 좋을까? 얼큰이 그가 어떻게 했느냐면 여러분 아시죠? 이 다리 여기다가 물그릇을 큰 놈을 하나씩 거기다 이렇게 해서 내려가 거기다 물을 부어놨어요. 지까지 것들이 수영도 못하겠지. 다 빠져 죽겠지. 하고 이제 거기 그러고 자는 거야. 첫날은 잘 잤어요. 근데 그 다음 날 됐는데 한참 자는데 또 와서 막 깨우는 거예요. 이놈들이 도대체 어떻게 했나 보니까 몇 놈은 거기 빠져 죽었고 큰 불을 켜고 보니까 이놈들이 벽을 타고 올라가는 거예요. 벽을 타고 이렇게 올라가더니 석가래를 타고 이렇게 자기 누워있는 데다 이렇게 뚝 떨어지는 거예요. 뚝 떨어지는 거예요. 그래서 그가 이 허벅지를 쳤답니다. 왜 쳤을까요? 감탄해가지고 저희 형편없는 인물들이 먹고 살라고 저렇게 머리를 쓰고 저렇게 노력을 하는데 이 만물의 영장인 사람이 저렇게 머리 쓰면 안 될 일이거든요. 그래서 현대 회사에 뭐가 걸렸다는 거예요? 목숨을 걸고 하면 안 되는 일이 없다. 그 다음에 시련은 있으나 실패는 없다. 그리고 그 양반 입에 달고 댕기는 말이 뭐예요? 뭐 안 된다고 그러고 임자 해봤어? 해봤어? 여기에는 아무 말도 못해요. 이분의 생애는 전부 이렇게 되어 있어요. 여러분 우리가 희망을 가지고 긍정적인 사고방식을 가질 때는요. 현실에서 배울 수 있는 창의력이 열리게 되어 있어요. 창의력이. 불가능한 게 가능한 길이 보인다 이 말이에요. 그 다음에 6번째로 소망은 인내하게 하여 당신의 목적을 이루게 하는 것입니다. 여러분 이 양반 누군지 아시죠? 누구시죠? 넬슨 만델라. 넬슨 만델라. 유명한 분이죠. 이분이 인권운동을 하다가 감옥에 들어갔어요. 이건 무기징역형을 받고 들어간 겁니다. 인종차별을 하고 독재를 하고 하기 때문에 그 인권 이 사람이 변호사가 못했어요. 인권운동하다가 잡혀 들어갔는데 그 감옥의 환경이 아프리카 감옥이 얼마나 열악한지 그리고 자기 장래가 도대체 어떻게 될지 살아서 길을 나갈지 몰라 그런 상황이었어요. 그런데 그는 절대로 그거에 대해서 불편이나 절망스러운 말을 하지 않았어요. 우선 교도 소장을 면담을 했습니다. 제가 절대로 문제를 일으키지 않을 테니까 저에게 작은 화단을 좀 만들 수 있는 땅을 좀 달라. 그러니까 이 소장님이
교도소장이 막 언제 얼마 안 됐는데 그렇게 하라고 했어요. 거기 그곳에다가 이 넬슨 맨델라는 채소를 심고 여러 가지 화초를 심어서 정성껏 돌봤습니다. 그러면서 돌보면서 그는 뭐라고 말했는가 하면 여기 화초를 돌보듯이 나는 나를 희망으로 잘 나를 가꾸어야 되겠다. 자기를 희망으로 가꾸겠다고 그렇게 결심을 했어요. 그리고 그 다음 날부터 그 감옥에서 운동을 팔고 벽에 대고 물구나무에서 얼마나 운동을 많이 했는지 몰라요. 제가 그 영화를 봤어요. 그 입 밖에 단 한 번도 불평의 말에 언제나 희망의 말을 하고 만나는 사람마다 그걸 얘기를 했어요. 한 번은 자기 딸이 아이를 낳았다고 이름을 지어달라고 아버지께 감옥으로 갔어요. 이름을 뭐라고 지었냐면 호프, 희망으로 지었어요. 나는 희망이다. 한 번도 이 감옥에서 희망은 나를 떠난 적이 없고 앞으로도 떠날 일이 없을 것이다. 그는 절대로 희망을 잃지 않았습니다. 자, 그가 27년 만에 특별 사명이 돼가지고 감옥에서 나오게 됐어요. 그때 그 얼굴은 어두운 그림자가 조금도 없었어요. 자유자의 참된 모습으로 밝은 표정으로 대중 앞에 섰습니다. 그리고 1994년 5월 27일 최초의 흑인 대통령이 되었습니다. 그러나 그때 그 얼굴에는 한 맺힌 사람의 모습이 전혀 없었고 오히려 정직들을 포용하고 용서하는 참으로 너그럽고 참으로 자비로운 정치가로서 대통령으로서 그가 임기를 마쳤어요. 1993년 노벨 평화상을 수상을 하고 세계인의 존경받는 정치가가 됐습니다. 2013년 10월 15일 날 그는 95세의 나이로 인생의 막을 내렸습니다. 요하네스버그 F&B 스타디움 수많이 참석한 장례식이 열렸습니다. 이때 91개국의 정상들과 10명의 전직 국가원수가 참석을 했습니다. 이것은 1965년 윈스턴 처칠이 죽었을 때나 또 2005년 교황 요한 바오로 2세의 장례식을 훨씬 뛰어넘는 사상 가장 큰 장례식이었다고 하는 것입니다. 그 후로도 많은 사람이 만델라를 사랑해서 이렇게 사랑의 표현을 했습니다. 여러분이 저 만델라를 그렇게 만든 것은 다른 것이 아닙니다. 희망입니다. 희망은 불가능을 가능케 해요. 우리가 상상할 수 없는 이적을 일으킵니다. 아멘. 도저히 불가능하다고 하는 것들이 가능하게 되는 것입니다. 여러분 꼭 희망을 믿게 되시길 바랍니다. 아멘. 이 가운데 석달 뵙기, 6달 뵙기 그런 말을 들은 분이 얼마나 많은지 몰라요. 그렇습니까? 그러나 그것은 100% 믿을 것이 못돼요. 50분지 1, 20분지 1의 확률이 그 그리프만 교수가 말한 대로 희망을 가진 자에게는 일어날 수가 있어요. 당장 내 몸이 나빠지고 있다고 해도 그걸로 좌절하지 마세요. 하나님께서 가장 좋은 방법으로 인도하실 거예요. 그렇게 하고 희망 안에서 참된 힘을 누리시기를 바랍니다. 아멘. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 좋은 소망을 주시는 분은 하나님이십니다. 네. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니다. 보는 것을 누가 바라죠? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 참음으로 소망 가운데 이 귀한 것을 우리 몸에 이뤄나가시는 여러분과 제가 되기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 자비로우신 하늘 아버지, 오늘 저희들에게 소망의 귀중함을 다시 한번 말씀해 주시니 감사합니다. 아멘. 우리가 혹 절망 가운데, 우리가 혹 앞길이 캄캄한 가운데 방황하고 걱정하고 범민하고 캄캄한 나락에 떨어져서 어찌할 바 몰라서 신음한 적이 있습니까? 그러나 하나님은 희망의 하나님입니다. 내가 누구를 바라리요?
내가 나를 지으신 여호와 하나님만 바라겠다고 말씀하셨습니다. 하나님은 우리의 피나처 우리의 요새요 피알파이요 우리의 소망이십니다. 한 번도 당신의 날개 그늘 아래 피하러 온 자를 공수로 돌려보내신 적이 없습니다. 우리 하나님 안에서 참된 신을 누리고 참된 희망을 갖는 우리 모두가 될 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 예수님 아멘. 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.